नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अभिजाताय शुद्धाय नित्याय परमस्मने सदैवरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் தினம்தோறும் காலை 6:30 மணிக்கு கண்டு கொண்டிருங்கள். ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ரநாம பாராயணம் வழங்குவோர் 100% உண்மையான நெய். ஸ்வஸ்திக் நெய் 100% உண்மையான நெய். விஷாலம் ஹோம்ஸ் நியூ பிராமன் அக்ரஹாரம் வசதியான அக்ரஹாரம் விழாக்கள் விஷாலம் ஹோம்ஸ். ஸ்ரீ கல்யாண வெங்கடேஸ்வர சுவாமி வருடாந்திர பிரம்மோற்சவம் துவஜாரோகணம் துவஜாரோகணம் இன்று காலை 8 மணிக்கு ஸ்ரீனிவாச மங்காபுரத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு காண தவறாதீர்கள். அது இந்த சோஃபா சைட்ல இருக்கு. ரெண்டு கார்னர்லயும் இருக்கு. அது அங்கேயே உட்காண்டா இருக்கு. இங்கே இதுக்கு போட்டுக்காங்க இதா சோஃபா சைட்ல பட்டன்கள் இருக்கு. என்ன பாரு உள்ளுக்குள்ள ஆர்ம்ரெஸ்ட் உள்ளுக்குள்ள அங்க ஒரு யூஎஸ்பி கனெக்ஷன் இருக்கு பாருங்க. அகலகின்றே நிறையமென்ன அலர்மேல் கொண்ட உரைமார்வார் புகழாய் உலகம் நம்முடையாய் அன்னையாழ்வானே நிகரிலமரர் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே புகழொன்னில்லா வடியே யூஎஸ்பி கனெக்ஷன் இருக்குப்பா. அகில புவன ஜன்மஸ்தேம பங்காதிலீலே கேபிள் வாங்க. கேபிள்ல நான் என்ன சொன்னேன்? பிரம்மணி ஸ்ரீனிவாச
ಭವತು ಮಮ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಚೇಮುಷಿ கையில பிளக்கின்னு கேபிள் செப்பரேட் பண்ணு. கவிதாத்மிகே ஒரு கையில எடுத்தேப்பா சார்ஜர், அது செப்பரேட். அந்த வயர் எடுத்து ஒரு கையில வயர் எடுத்து ரைட் ஹேண்ட்ல அது மாத்திரம் போடணுமா? தேவநாயகன் அதுவே பண்றது இல்ல பாருங்க கொஞ்சம். இங்க ஓ அந்த காமெடி தந்தமா சொன்னேன் இங்க பட் அது என்னன்னா யூஸ் பண்ண அப்புறம் வாங்க முடியலன்னா அது வடிஞ்சு விடிஞ்சு போணுமா? கரெக்டா இருக்கிறது கொஞ்சம் காட்டு பற்றி அமைச்சிருக்கிறார். ஆயினாலே இந்த ஸ்தோத்திரத்திற்கு அற்புத சதகம் என்றே பெயராக அமைந்திருக்கிறது. அந்த திசையில் நிறைவு செய்கிற கட்டத்தில் அவரை நம்மை ரட்சிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டுள்ளனர். கைவிடாமல் ரட்சித்தருடன் பிரார்த்தித்துக் கொண்டுள்ளனர். நான்காவது நமஸ்காரம். கடலில் விழுந்து கடலில் இன்னொரு ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ ಶಿಶಿರ ಋತುವು ಮಾಘ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಷಷ್ಠಿ ಭೌಮವಾಸರ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಂಡಯೋಗ ಘರಜಕರಣ. ಗುರುವಾರ ತಿಸ್ರೋಷ್ಟಕ ಇದೆ ನಾಡಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವೇದ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ 3 ದಿವಸನೂ ತರ್ಪಣ ಮನೆಬಿಡುವಂತದ್ದು. ತಿಸ್ರೋಷ್ಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಷಣ್ಣವತಿ ಶ್ರಾದ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅಷ್ಟಮಿ 2 ದಿವಸ, ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ 2 ದಿವಸ ಇದೆ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपायन्. ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಈ ತಿಸ್ರೋಷ್ಟಕ ಬರೋಲ್ಲ. ಮಾಘ ಭಾದ್ರಪದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಪೂರ್ವೇದ್ಯು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ ಆ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಅನ್ವಷ್ಟಕ. ಸೊ ಅದು 3 ಸೇರಿ ತಿಸ್ರೋಷ್ಟಕ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆ ತಿಸ್ರೋಷ್ಟಕಗಳು ಮನ್ವಾದಿ, ಯುಗಾದಿ, ಸಂಕ್ರಮಣ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ವೈಧೃತಿ, ಯೋಗ, ವ್ಯತಿಪಾತ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ
96 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ತರ್ಪಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾದಂತ ಕಾಲಗಳು. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತು 3ನೇ ಕಾಂಡ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 11ನೇ ಅನುವಾಕ. ಪ್ರಸೋ ಅಗ್ನೇ ತವೋತಿಭಿಃ ಸುವೀರಾಭಿಸ್ತರತಿ ವಾಜ ಕರ್ಮಭಿಃ. ಪ್ರಸೋ ಅಗ್ನೇ ತವೋತಿಭಿಸ್ತು ವೀರಾಭಿಸ್ತರತಿ ವಾಜಕರ್ಮಭಿಃ. ನೀವು ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು. ಪ್ರಸೋ ಅಗ್ನೇ ತವೋತಿಭಿಃ ಸುವೀರಾಭಿಸ್ತರತಿ ವಾಜಕರ್ಮಭಿಃ. ಯಸ್ಯತ್ವಗಂ ಸಖ್ಯಮಾವಿಥ. ಯಸ್ಯ ತ್ವಗಂ ಸಖ್ಯಮಾವಿಥ. ಯಸ್ಯ ತ್ವಗಂ ಸಖ್ಯಮಾವಿಥ. ಹೋತ್ರೇ ಪೂರ್ವ್ಯಂ ವಚೋಗ್ನಯೇ ಭರತ ಬೃಹತ್. ಪ್ರಹೋತ್ರೇ ಪೂರ್ವ್ಯಂ ವಚೋಗ್ನಯೇ ಭರತ ಬೃಹತ್. ಪ್ರಹೋತ್ರೇ ಪೂರ್ವ್ಯಂ ವಚೋಗ್ನಯೇ ಭರತ ಬೃಹತ್. ವಿಪಾಂ ಜ್ಯೋತಿಗಂ ಬಿಭ್ರತೆ ನ ವೇಧಸೆ. ದೀಪಾಂ ಜ್ಯೋತಿಗಂ ಬಿಭ್ರತೆ ನ ವೇದಸೆ. ವಿಪಾಂ ಜ್ಯೋತಿಗಂ ಬಿಭ್ರತೆ ನ ವೇಧಸೆ. ಅಗ್ನೇ ತ್ರೀತೆ ವಾಜಿನಾ ತ್ರಿಶತಸ್ತಾ ತಿಸ್ರಸ್ತೆ ಜಿಹ್ವಾ ಋತಜಾತ ಪೂರ್ವೀಃ. ಅಗ್ನೇ ವಾಜಿನಾ ತ್ರಿಶತಸ್ಥಾ ತಿಸ್ರಸ್ತೆ ಜಿಹ್ವಾ ಋತಜಾತ ಪೂರ್ವೀಃ. ಅಗ್ನೇ ತ್ರೀತೆ ವಾಜಿನಾ ತ್ರಿಶತಸ್ಥಾ ತಿಸ್ರಸ್ತೆ ಜಿಹ್ವಾ ಋತಜಾತ ಪೂರ್ವೀಃ. ತಿಸ್ರ ಉತೆ ತನುವೋ ದೇವವಾದಾಸ್ತಾಭಿರ್ನಃ ಪಾಹಿ ಗಿರೋ ಅಪ್ರಯುಚ್ಛನ್. ತಿಸ್ರ ಉತೆ ತನುವೋ ದೇವವಾದಾಸ್ತಾಭಿರ್ನಃ ಪಾಹಿ ಗಿರೋ ಅಪ್ರಯುಚ್ಛನ್. ತಿಸ್ರವುತೆ ತನುವೋ ದೇವವಾದಾಸ್ತಾಭಿರ್ನಃ ಪಾಹಿ ಗಿರೋ ಅಪ್ರಯುಚ್ಛನ್. ತಂ ವಾಂ ಕರ್ಮಣ ಸಮಿಷಾಹಿ ನೋಮೀಂದ್ರ ವಿಷ್ಣು ಅಪಸಸ್ಪಾರೆ ಅಸ್ಯ. ಸಂವಾಂ ಕರ್ಮಣಃ ಸಮಿಷಾಹಿನೋ ಇಂದ್ರ ವಿಷ್ಣು ಅಪಸಸ್ಪಾರೆ ಅಸ್ಯ. ಸಂವಾಂ ಕರ್ಮಣ ಸಮಿಷಾಹಿನೋ ಮಿಂದ್ರ ವಿಷ್ಣು. ಸಮಿಷಾಹಿನೋ ಮೀಂದ್ರ ವಿಷ್ಣು ಓಮೀಂದ್ರ ವಿಷ್ಣು ಅಪಸಸ್ಪಾರೆ ಅಸ್ಯ. ಜುಷೇಥಾಂ ಯಜ್ಞಂ ದ್ರವಿಣಂ ಚ ದತ್ತಮರಿಷ್ಟೈರ್ನಃ ಪತಿಭಿಃ ಪಾರಯಂತಾ. ಜುಷೇಥಾಂ ಯಜ್ಞಂ ದ್ರವಿಣಂ ಚ ದತ್ತಮರಿಷ್ಟೈರ್ನಃ ಪತಿಭಿಃ ಪಾರಯಂತಾಃ. ಯಥಾಂ ಯಜ್ಞಂ ದ್ರವಿಣಂ ಚ ದತ್ತಮರಿಷ್ಟೈರ್ನಃ ಪತಿಭಿಃ ಪಾರಯಂತಾಃ. ಉಭಾಜಿಗ್ಯಥುರ್ನ ಪರಾಜಯೇಥೇ ನ ಪರಾಜಿಗ್ಯೇ ಕತರಶ್ಚ ನೈನೋ. ಉಭಾಜಿಗ್ಯಥುರ್ನ ಪರಾಜಯೇಥೇ ನ ಪರಾಜಿಗ್ಯೇ ಕತರಶ್ಚ ನೈನೋ. ಜಿಘ್ಯಥುರ್ನ ಪರಾಜಯೇಥೇ ನ ಪರಾಜಿಗ್ಯೇ ಕತರಶ್ಚ ನೈನೋ. ಇಂದ್ರಶ್ಚ ವಿಷ್ಣೋ ಯದಪಸ್ಪೃಧೇಥಾಂ ತ್ರೇಧಾ ಸಹಸ್ರಂ
वितदैरयेथाम् इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृदेथाम् त्रेधा सहस्रम् वितदैरयेथाम् इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेतां त्रेधा सहस्रं वितदैरयेथाम् त्रीण्यायोगं तव जातवेदस्तिस्रा तिस्र आजानीरुषसस्ते अग्ने त्रीण्यायुगंषि तव जातवेदस्तिस्र आजानीरुषसस्ते अग्ने त्रीण्यायुगं तव जातवेदस्तिस्र आजानीरुषसस्ते अग्ने ताभिर्देवानामवो यक्षि विद्वानथा भव यजमानाय शम्योः ताभिर्देवानामवो यक्षि विद्वानथ यजमानाय शम्योः ताभिर्देवानामवो यक्षि विद्वानथा भवा यजमानाय शम्योः अग्निस्त्रीणि त्रिधातोऽन्याख्येति विदथा कविः अग्निस्त्रीणि त्रिधातोऽन्याख्येति विदथा कविः अग्निस्त्रीणि त्रिधातोऽन्याख्येति विदथा कविः तत्रीगं रेकादशागम् इह सत्रीगं रेकादशागम् इह सत्रीगं रेकादशागम् इह यक्षच्च पिप्रयच्च नो विप्रो दूतः परिष्कृतः यक्षच्च विप्रयच्छ नो विप्रो दूतः परिष्कृतः यक्षच्च पिप्रयच्छ नो विप्रो दूतः परिष्कृतः नभन्तामन्यके समे नभन्तामन्यके समे नभन्तामन्यके समे इन्द्रा विष्णु दृगं हिता शम्बरस्य नवपुरो नवतिञ्च श्नतिष्ठम् इन्द्रा विष्णो दृगं हिता शम्बरस्य नवपुरो नवतिञ्च श्नतिष्ठम् इन्द्रा विष्णो दृगं हिता शम्भरस्य नवपुरो नवतिञ्च स्नतिष्ठम् शतं वर्चिनः सहस्रं च साकगं हथो अप्रत्यसुरस्य वीरान् शतं वर्चिनः सहस्रं च साकगं हथो अप्रत्यसुरस्य वीरान् शतं वर्चिनः सहस्रं च साकगं हथो अप्रत्यसुरस्य वीरान् उत माता महिषमन्ववेन दमीत्वा जहति पुत्रदेवाः उत माता महिषमन्ववेन दमीत्वा जहति पुत्रदेवाः उत माता महिषमन्ववेन दमीत्वा जहति पुत्रदेवाः अथ अब्रवीद्वक्त्रमिन्द्रो हनिष्यन् सखे विष्णो वितरं विक्रमस्व अथ अब्रवीद्
वृत्रमिन्द्रो हनिष्यन् सखे विष्णो वितरं विक्रमस्व अथा ब्रवीद्रुत्रमिन्द्रो हनिशन् सखे विष्णो हविष्यन् सखे हनिष्यन् सखे विष्णो वितरं विक्रमस्व अग्ने तेजस्विन् तेजस्वी त्वं देवेषु भूयास्तेजस्वन्तं मामायुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु गुरुदीक्षायै च त्वा तपसश्च तेजसे जुहोमि तेजो विदसि तेजो मामाहासीन् माहं तेजो आदिशं मामां तेजो आसीदिन्द्रौजस्मिन्नोजस्वी त्वं देवेषु भूया ओजस्वन्तं मामायुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु ब्रह्मणश्च त्वा क्षत्रस्य चौजसि जुहोम्योजो विदस्योजो मामहासीन् मामोजो आशिषं मामोजो आसीत् सूर्य भ्राजस्वी त्वं देवेषु भूया भ्राजस्वन्तं मामायुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरुवायोश्च त्वा पञ्च भ्राजसे जुहोमि सुवर्विदसि सुवर्मामाहासीन् माहगं सुवर्हासिषं मामागं सुवर्हासीन् मयि मेधां मयि प्रजां मय्यग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु तेजस्विन् तेजस्वी त्वं देवेषु भूयास्तेजस्वन्तं मामायुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु दीक्षायै च त्वा तपसश्च तेजसे जुहोमि तेजो विदसि तेजो मामाहासीन् माहं तेजोहासिषं मामां तेजोहासीदिन्द्रौजस्विन्नोजस्वी त्वं देवेषु भूया ओजस्वन्तं मामायुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु ब्रह्मणश्च त्वा क्षत्रस्य चौजसे जुहोम्योजो विदस्योजो मामाहासीन् मामोजो हासिषं मामामोजो हासीत् सूर्यभ्राजस्विन् भ्राजस्वी त्वं देवेषु भूया भ्राजस्वन्तं मामायुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु वायोश्च त्वापां च भ्राजसे जुहोमि सुवर्विदसि सुवर्मामाहासीन् माहगं सुवर्हासिषं मामागं सुवर्हासीन् मयि मेधां मयि प्रजां मय्यग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु अग्ने तेजस्विन् तेजस्वी त्वं देवेषु भूयास्तेजस्वन्तं मामायुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु दीक्षायै च त्वा तपसश्च तेजसे जुहोमि तेजो विदसि
तेजो मामहासीन्माहं तेजो हासिषं मामां तेजो हासीदिन्द्रो जस्विन्नोजस्वी त्वं देवेषु भूया वोजस्वन्तं मामायुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु ब्रह्मणश्च त्वा क्षत्रस्य चौजसे जुहोम्योजो वितस्योजो मामहासीन्माहमोजो हासिषं मामामोजो हासीत् सूर्य भ्राजस्वी त्वं देवेषु भूया भ्राजस्वन्तं मामायुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु वायोश्च त्वपाञ्च वायोश्च त्वापां दीर्घादि वायोश्च त्वापाञ्च भ्राजसे जुहोमि सुवर्वेदसि सुवर्मामहासीन्महगं सुवर्हासिषं मामागं सुवर्हासीन्मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನುವಾಕದ್ದು ಅಡಿ ಬರುವ ಈಶಾ ತತ್ವಾ ತ್ರಯೋದಶ ಚ ईशाथत्वा त्रयोदश च ईशाथत्वा त्रयोदश च ಯೋ ವೈ ಪವ ಹೇಳು ईशाथत्वा त्रयोदश च यो वै पवमानानां त्रीणि परिभोस्भ्यः स्वस्तिर्भक्षेहि महीनां पयोसि देव सवितरेतत्ते शेनाय यद्वै होतोपयामगृहीतोऽसि वाक्षसत्प्रसो अग्नये एकादश यो वै पवमानानां त्रीणि परिभोस्भ्यः स्वस्तिर्भक्षेहि महीनां पयोसि देव सवितरेतत्ते शेनाय यद्वै होतोपयामगृहीतोऽसि वाक्षसप्रसो अग्नयेकादश यो वै पवमानानां त्रीणि परिभोस्वस्तिर्भक्षेहि महीनां पयोसि देवसवितरेतत्ते शेनाय यद्वै होतोपयामगृहीतोऽसि वाक्षसदसि प्रसो वाक्षसत्प्रसो वाक्षसदसि प्रसो अग्न ಸದಸಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಷಸದಸಿ ಸದಸಿ ಇಲ್ಲ ಕಣ ವಾಕ್ಷ ಸತ್ ಪ್ರಸೋ ಸದಸಿ ಇದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋ ಸದಸಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸತ್ ಪ್ರಸೋ ಅಗ್ನ ಏಕಾದಶ 10 ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ವಾಕ್ಷ ಸತ್ ಪ್ರಸೋ ಅಗ್ನ ಏಕಾದಶ ವಾಕ್ಷಸತ್ ಪ್ರಸೋ ಅಗ್ನ ಏಕಾದಶ ಸದಸಿ ಯೋ ತೆಗೆದು ವೈ यो वै स्वस्ति सधायै नमः प्रमुञ्च तिष्ठति वा षट्चत्वारिंशत् यो वै स्वस्ति स्वधायै नमः प्रमुञ्च तिष्ठति वा षट्चत्वारिंशत् यो वै स्वस्ति स्वधायै नमः प्रमुञ्च तिष्ठति वा षट्चत्वारिंशत्
यो वै पवमानानां विक्रमस्वाहारिः ॐ यो वै पवमानानां विक्रमस्व हरिः ओम् यो वै पवमानानां विक्रमस्व हरिः ॐ हरिः ॐ अग्ने तेजस्विन् तेजस्वी त्वं देवेषु भूयास्तेजस्वन्तं मामायुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु गुरुदीक्षायै च त्वा तपसश्च तेजसे जोमि तेजो विदसि तेजो मामाहासीन् माहं तेजोहासि च मामां तेजोहासीदिन्द्रौजस्मिन्नोजस्वी त्वं देवेषु भूया वोजस्वन्तं मामायुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु गुरुब्रह्मणश्च त्वा क्षत्रस्य चौजसे योम्योजो विदस्योजो मामाहासीन् माहमोजो आशिषं मामामोजो आसीन् सूर्य भ्राजस्विन् भ्राजस्वी त्वं देवेषु भूया भ्राजस्वन्तं मामायुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु गुरु वायोश्च त्वा पञ्च भ्राजसे योमि सुवर्विदसि सुवर्मामाहासीन् माहगं सुवर्हासीशं मामागं सुवर्हासीन् मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो ददातु हरिः ओम् तेजस्विन् तेजस्वी त्वं देवेषु भूयास्तेजस्वन्तं मामायुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु दीक्षायै च तपसश्च तेजसे जुहोमि तेजो विदसि तेजो मामाहासीन् माहं तेजोहासिषम् मामां तेजोहासीन्द्रौजस्विन्नोजस्वी त्वं देवेषु भूयामोजस्वन्तं मामायुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु ब्रह्मणश्च त्वा क्षत्रस्य चौजसे जुहोम्योजो विदस्योजो मामाहासीन् माहमोजो हासिषम् मामामोजोहासि सूर्यभ्राजस्विन् भ्राजस्वी त्वं देवेषु भूया भ्राजस्वन्तं मामायुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु वायोश्च त्वां च भ्राजसे जुहोमि सुवर्विदसि सुवर्मामाहासि माहगं सुवर्हासिषम् मामागं सुवर्हासि मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो ददातु हरिः ॐ अग्ने तेजस्विन् तेजस्वी त्वं देवेषु भूयास्तेजस्वन्तं मामायुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु दीक्षायै च त्वा तपसश्च तेजसे जुहोमि तेजो विदसि तेजो मामाहासीन् माहं तेजोहासिषं मामां तेजोहासीदिन्दोजस्विन्नोजस्वी त्वं देवेषु भूया वोजस्वन्तं मामायुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु ब्रह्मणश्च त्वा क्षत्रस्य चौजसे जुहोम्योजो विदस्योजो मामाहासीन् माहमोजो हासिषम् मामामोजो हासीत् सूर्य भ्राजस्वीन् भ्राजस्वी त्वं
देवेषु भूया व्रजस्वन्तम् मामायुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु वायोश्च त्वापाञ्च भ्रजसे जुहोमि सुवर्वेदसि सुवर्मामहासीन्माहगं सुवर्हासिषं मामागं सुवर्हासीन् मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु. ಎನ್ನುವಾಗ 2 ಸಲ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ನಾವೊಂದ್ 2 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ನೋಡಿ. ಅಗ್ನೇ ತೇಜಸ್ವಿನ್ ತೇಜಸ್ವಿ ತ್ವಂ ದೇವೇಶು ಭೂಯಾಹ. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ತೇಜಸ್ಸಿರೋನು ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ನೇ ತೇಜಸ್ವನ್ ತೇಜಸ್ವಿ ತ್ವಂ ದೇವೇಶು. ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ತೇಜಸ್ಸು. ಅದು ತೇಜಸ್ವಂತಂ ಮಾಂ ಆಯುಷ್ಮಂತಂ ವರ್ಚಸ್ವಂತಂ ಮನುಷ್ಯೇಷು ಗುರು. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಮಾಂ ಆಯುಷ್ಮಂತಂ ವರ್ಚಸ್ವಂತಂ ಅವರಲ್ಲಿ ನೀನು ಅದನ್ನ ಮಾಡು. ಏನು? ನನ್ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ತೇಜಸ್ವಂತನಾಗಿ, ಆಯುಷ್ಮಂತನಾಗಿ, ವರ್ಚಸ್ವಂತನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ದೀಕ್ಷಾಯೇ ಚತ್ವ ತಪಸ್ಸಶ್ಚ ತೇಜಸೇ ಜುಹೋಮಿ. ತಪಸ್ಸು ಏನು ಒಂದೊಂದು ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ತೇಜಸ್ಸು. ತೇಜಸೇ ಜುಹೋಮಿ ತೇಜೋ ವಿದಸೆ ತೇಜೋ ಮಾಮಾಹಾಸೀನ್ ಮಾಹಂ ತೇಜೋ ಹಾಸಿಷಂ ಮಾಮಾಂ ತೇಜೋ ಹಾಸೀತ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರ ಓಜಸ್ವಿನ್. ಇಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಓಜಸ್ಸು. ಓಜಸ್ಸಿನ್ ಓಜಸ್ವಿ ತ್ವಂ ದೇವೇಶು ಭೂಯಾ. ಓಜಸ್ವಂತಂ ಮಾಂ ಆಯುಷ್ಮಂತಂ ವರ್ಚಸ್ವಂತಂ ಮನುಷ್ಯೇಶು ಗುರು. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸು, ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಓಜಸ್ಸು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಚಸ್ಸು, ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡು. ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಚತ್ವ ಕ್ಷತ್ರಸ್ಯ ಚ ಓಜಸಿ ಜುಹೋಮಿ ಓಜೋ ವಿದಸಿ ಓಜೋ ಮಾಮಾಹಾಸೀನ್ ಮಾಹಂ ಓಜೋ ಹಾಸಿಷಂ ಮಾಮಾಂ ಓಜೋ ಹಾಸೀತೆ. ಸೂರ್ಯ ಈಗ ಅಗ್ನಿ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯ ಭ್ರಾಜಸ್ವಿನ್ ಭ್ರಾಜಸ್ವಿ ತ್ವಂ ದೇವೇಶು ಭೂಯಾಹ. ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಭ್ರಾಜಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನು ಈ ಸೂರ್ಯ. ನೀನು ಭ್ರಾಜಸ್ವಂತಂ, ನಾನು ಭ್ರಾಜಸ್ವಂತನಾಗಿ, ಆಯುಷ್ಮಂತನಾಗಿ, ವರ್ಚಸ್ವಂತನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೀನು ಮಾಡು ಕುರು. ವಾಯೋಶ್ಚತ್ವ ವಾಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪಾಂಚ ಭ್ರಾಜಸೇ ಜುಹೋಮಿ ಸುವರ್ವಿದಸಿ ಸುವರ್ ಮಾಮಾಹಾಸೀನ್ ಮಾಹಗಂ ಸುವರ್ಹಾಸಿಷಂ ಮಾಮಾಗಂ ಸುವರ್ಹಾಸೀನ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಯಿ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ ಪ್ರಜಾಂ. ಮೇಧ ಮೇಧ ಸೂಕ್ತ ಇದೆ. ಮೇಧ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಜಾತಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ, ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಉಂಗರದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಉಂಗರದಲ್ಲಿ 10 ದಿವಸದ ಆ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ತುಟಿಗೆ ತಗುಲಿಸಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ತ್ವಯಿ ಮೇಧಾಂ ತ್ವಯಿ ಪ್ರಜಾಂ ತ್ವಯಿ ಅಗ್ನಿ ತೇಜೋ ದದಾತು. ತ್ವಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಗ್ನಿ ಒಳ್ಳೆ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಷ್ಟೇ. ಮೈ ಅಗ್ನಿ ತೇಜೋ ದದಾತು ಮೈ ಮೇಧಾಂ ಮೈ ಪ್ರಜಾಂ ಮೈ ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಿಯಂ ದದಾತು. ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರೋದು. 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾರನ್ನ? ಇಂದ್ರ. ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯೋ ಭ್ರಾಜೋ ದದಾತು. ಅಗ್ನಿ, ಸೂರ್ಯ, ಇಂದ್ರ 3 ಜನನ್ನ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು. ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ತೇಜಸ್ವಂತನಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಶೀರ್ವಚನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಜಾತಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ವಯಿ ಮೇಧಾಂ ತ್ವಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇವಾಗ ಉದಕ್ಷಾಂತಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಓಜೋ ಓಜಸ್ವತೆ ಮುಖಂ ಓಜಸ್ವಚ್ಛರೋ ಅಸ್ತು ಮೇ ಓಜಸ್ವಾನ್ ವಿಶ್ವ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಮುಖಂ, ನನ್ನ ಮುಖ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಾಮಾಹಂ ಅಂದಾಗ
ಅಮುಕ ಗೋತ್ರಸ್ಯ ಅಮುಕ ನಕ್ಷತ್ರೆ ಜಾತಸ್ಯ ಅಮುಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥವನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೋತ್ರಸ್ಯ ಗೋತ್ರಾಣಂ ನಕ್ಷತ್ರೆ ಜಾತ ಶರ್ಮಾಣಂ ತೇಜಸೆ ವೀರ್ಯಾಯ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ. ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಉದಕ ಶಾಂತಿ ತ್ವಂ ಅದನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಯಂ ಕುರ್ಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಪದ ನೀವೊಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಾನೊಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಉದಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ ಯಾರಿಗೆ? ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅದು ಅಂತೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಉದಕ ಶಾಂತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಇದು. ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತೇಜ ಅದನ್ನ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಮೈ ಸೂರ್ಯಂ ಭ್ರಾಜೋದ ಧಾತು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ 3-4 ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು, ವರ್ಚಸ್ಸು, ಓಜಸ್ಸು, ಆಯುಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದೇ ಇದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅವನು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇದು 2 ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 3ನೇ ಕಾಂಡದ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆಯದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ 3ನೇದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ 501 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು. ಅದ್ಯಾಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ 500ಕ್ಕೆ ಅದ್ ನಿಲ್ಲೋದು ಬೇಡ. ಅವನ ದಾನ ಮಾಡುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಭಗವಂತ ದಾನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿ. ಆ ದಾನ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು ಇವನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಡುವಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪ್ರದದೆ ನಮಃ ನಮಃ ಕೈ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು. ದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುರೋಹಿತನಾದವನು ದುಡ್ಡನ್ನ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಬಯಸಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಯಜ್ಞ, ನಡೆಸಿ ಬರೋಣ. ಕೊಡೋನು ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಸೋದ್ನೋ ಆ ಯಜಮಾನ ಅವನು ಕೊಟ್ರೇನೆ ದುಡ್ಡ. ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕ ಯಾರು? ಕೊಡುವಾತ ಬಿಡುವಾತ ಎನ್ನ ಒಳಗೆ ಏನು. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಪುರೋಹಿತ್ಯದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೌರವ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದಾಗ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ನನಗ್ ಸಂಭಾವನೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ. ಇವನ ಸಂಭಾವನೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ತುಂಬಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಆಮ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆದು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತರಕಾರಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡಿ. 2 ಇದನ್ನ ಇಡ್ಬೇಕು, 1 ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಈ ತರದ್ದು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ರಂಗಪುರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋದು? ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾರೆ? 1 ಹಿಡಿನಾ ಅಷ್ಟೇನಾ? 1/2 kg ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಆಗೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾಡೋ ದಾನ ಜೊತೆಗೆ ಆಮ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು 3,000 ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಆ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅನೇಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ 1-2 ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 250-300 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಮ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಡೆ ಪಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದು. ಆಮ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿದಾಗ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಉಪವಾಸ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿ. ಕೆಲವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಅಹೋಬಲ್ ಮಠ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಪೇರೆ, ನಿಂಗೆ 14 ಪೇರೆ ಇಬ್ರೇ ಬನ್ನಿ, ಅಥವಾ 3 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಯಜಮಾನ ಒಬ್ಬ, 4 ಜನ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ
10 ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಈ ಕರಿಮ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರುಗಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಇದು ಆಮಶ್ರಾದ್ದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ದಾನ ಯಾವ್ದಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು, ನೀವೆಲ್ಲ ವೇದ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಬಂಧುಗಳೋ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೆ ಪೋರು. ಇದ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವನು ಭಗವಂತ ನಿಮಗೂ ಕೊರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧವಾಗಿದ್ದ, ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಸದ್ರಿ. ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಯಾರು? ಇವ ಪಂಚಕೃತ ಪೋರ್. ಇವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ. ಇದು ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಅವನು ಹಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡುವಂಗೆ ನೀವು ಪ್ರೇರಕರಾದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ ನಾನೇನೋ ಬಹಳ ದುಡ್ಡು ಉಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎತ್ತು ಕುಡ್ಕಲಾ? ಎತ್ತು ಕುಡುಂಗ ಅಪ್ಪೋರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಪುರೋಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮುಂದೆ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವನು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಅವನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಲೇಬಾರ್ದು. ಇವ್ರನ್ನ ಎದ್ದು ಕೊಡ್ಕಲಾ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂತವ್ರಿಗೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗ್ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮನಸ್ಸು ತೋರಿಸ್ತಾನೋ ಕೊಡು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಅವರು ಕೊರೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ವರದರಾಜ ಮೇಲೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿಸ್ ಬಂದೆ, ಏನೋ ಉಪನಯನ ಯಾವ್ದೋ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರು? 50 ರೂಪಾಯಿ. ಉದಕ್ ಶಾಂತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ 250 ಕೊಡುಂಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 250 ನೋಟ್ ಇಟ್ರು. ನೋಡಿ, 250 ಅಂತಂದ್ರೆ 2 × 50, 50ರದ 2 ನೋಟು. 50ರದ 2 ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದಾನೋ ಬರ್ತಾರೆ ದೂರದಿಂದ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಕೊರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು. ಒಂಥರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯೋಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸಮಾಜ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು. ನಿಂಗೆ ಬಂದುಡುಂಗು ಅವತ್ತು ಬೇಗ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮೊದ್ಲೆ ಇವ್ರು ಚರಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ವಾಹನದ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಏನ್ ಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಬಿಸಿ, ಎಲ್ರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೊಂಚ ವರೆ ಉಂಗ್ಳಕ್ಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಪಾತುಟ ಎಲ್ಲಾರು ಹಂಚ್ಕೊಡ್ತುಟ್ಟು ಅಪ್ರು ಬರೆ. ನೀವು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮ್ ಲೈಫನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದ್ವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ವರಪೂಜೆದು ಇಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನೆ. ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೇಕು? ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ವಾಚನ, ಆಮೇಲೆ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ವಾಚನ. ಇದು ನನಗೆ 2:30ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಚೋಲ್ಟ್ರಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. 2:30ಗೆ ನಾ ಕೂತಿದ್ದು. ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಅದ್ಯಾವ್ದೋ ಭಾನುವಾರ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 4 ಇಂದ ಇದಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ, 4:15 ರಾಹು ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಅರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ 7:30, 8 ಗಂಟೆ. ಪುಣ್ಯ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು 8:45ಗೆ. 15 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆಗೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು 10 ಗಂಟೆಗೆ. 8 ಅವರ್ಸ್. ಏನ್ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಇದೇ ಇಲ್ವಾ? ಪುರೋಹಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಸಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಪುರೋಹಿತ. ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅದು ಇದು ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ವಿಧಿನೇ ಇದೆ. ಪತ್ನಿ ಸಮೇತನಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕರೆದು ಗೌರವಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಇದೊಂದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಒಂದಿದ್ಕ ಅಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಂಗೋ ಇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಂಗೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಕ ವೈಶ್ವದೇವ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 10:30, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೂ 12:30, 1 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಜರ್ನಿ ಟೈಮ್. ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ನಿಧಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು.
ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಮ ಇನ್ನೊನ್ನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ. ಯದಿ ದಕ್ಷಿಣ ನ ನೀನಯೇತೆ ದುರಿಷ್ಟಗ್ಗ ಸ್ಯಾತೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದುರಿಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪುರೋಹಿತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಾನ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗೇನೋ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಏನೋ ಇವನು ಉಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಯಾರೋ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಸ್ಥದ್ವಯ ಪರಿಭೀತಂ ತಂಡುಲಂ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ಅಂತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ಥದ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಸೇರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಪುಣ್ಯ ವಾಚನಕ್ಕೆ. ಅದು ವಾದ್ಯಾರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ವೇದ ತಿಳಿದವ್ರೇನ ಅಯ್ಯೋ ಅವ ಸೊಲ್ರ ನೀವೆಕ್ಕಿ ವರ ಅರ್ಪ ಪೋರು ಎತ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅದ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಹತ್ನಾಡಿಯ ಇನ್ಯಾರ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಬಂದವರು ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರು, ಅವ್ರು ದೀಪ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಬತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಇವ್ರು ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಿಸಿದ್ರು. ಆ ಯಜಮಾನ್ತಿ ಬಂದ್ರು, ಯಜಮಾನನ್ ಪತಿ ಅಯ್ಯೋ ಇತ್ನಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂತ ದೀಪದಿಂದ ತೆಗೆದು ವಾಪಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು. ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ದೀಪ ಅಥವಾ ವ್ಯರ್ಥನ ಅದು ಏನು ಅಂತ? ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಯೋದಂತ ದೀಪ ಉರಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವೇ ಅವ್ರಿಗೇನೆ? ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡೋದು? ಇಂಥವ್ರು ಈ ಮಲ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು. ಏನ್ ವಿಚಿತ್ರ ಇದು? ಈಗ ಆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಸರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವರ್ಸ್ಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೇ ಇದ್ರಿಗೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ, ಎಲ್ರು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡತನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತ್ರಿ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೌಕಾಸಿಗಳು ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಶುಡ್ ಗೋ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು 5 ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕಾಫಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರೋಲ್ವಾ? ಇವನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ. ಸೊ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ. ಆಯ್ತು, ಮುಂದುಗೋಣ. ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಕ್ಷತ್ರಸ್ಯ ಚಾಶ ಕ್ಷತ್ರಸ್ಯ ಚ ಮಯೇತ್ರಯೋ ವಿಗಂಶತಿಶ್ಚ ಹೇಳ್ತೇನೋ ಅವನಿಲ್ಲ. ಕ್ಷತ್ರಸ್ಯ ಚ ಮಯಿತ್ರಯೋ ವಿಗಂಶತಿಶ್ಚ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅನುವಾಕ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನುವಾಕ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತೈತೆ? ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಾಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದನ್ನ ಕಲಿತ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತ್ವಾ ಸಿಂಚಾಮಿ ಯಜುಷಾ ಪ್ರಜಾ ಆಯುರ್ಧನಂಚ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಾನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶುಭದ ಒಂದು ಈ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇವುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಮೊದಲು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ಬಿದ್ವೇ ಜಪಿತ್ವಾ ಮಹಾನಾಮ್ನಿ ಉದಕಂ ಸಗ್ಗ ಸ್ಪರ್ಶ ದ್ವೇ ಜಪಿತ್ವಾ ಅಂತ 2 ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ವಿಷ್ಣುಯಾಮದೇವ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ವಾಯುರ್ಹಿಂಕರ್ತಾಗ್ನಿ ಪ್ರಸ್ತೋತ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಾಮ ಬೃಹಸ್ಪತಿರುದ್ಘಾತ ವಿಶ್ವೇ ದೇವ ಉಪಘಾತಾರೋ ಮರುತ ಪ್ರತಿಹರ್ತಾರ ಇಂದ್ರೋ ನಿಧನಂ ತೇ ದೇವ ಪ್ರಾಣ ಭೃತ ಪ್ರಾಣಂ ಮಯಿ ದದತ್ವೇ ತದ್ವೈ ಸರ್ವಮಧ್ವರ್ಯುಪ ಕುರ್ವನ್ನೋದ್ಗಾತ್ರಭ್ಯ ಉಪಕರೋತಿ ತೇ ದೇವ ಪ್ರಾಣಭೃತ ಪ್ರಾಣಂ ಮಯಿ ದದದ್ವಿದ್ಯಾ ಹೈತ ದೇವ ಸರ್ವಮಾತ್ಮನ್ ದತ್ತ ಇಡಾ ದೇವಹೂರ್ ಇಡಾ ದೇವಹೂಹು ವಿಸರ್ಗ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಕಾವತ್ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲಿ
इडादे बहोर्मनुर्यज्ञनीर् बृहस्पतिरुक्ता मदानि शगंसिषद्विश्वे देवासु उक्त वाचः पृथिवी मातर्मामाहिगंसीर् मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीम् देवेभ्यो वाचमुद्यासगम् शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तम् मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु प्रस्तोता प्रजापतिः साम बृहस्पतिरुद्गाता विश्वे देवा उपघातारो मरुतः प्रतिहर्तार इन्द्रो निधनं ते देवाः प्राणभृतः प्राणं मयि ददत्ते तद्वै सर्वमध्वर्युरुपाकुर्वन्नुद्गातृभ्यः उपाकरोति ते देवाः प्राणभृतः प्राणं मयि ददत्वित्याहैतमेव सर्वमात्मन्धत्त इडा देवहोर्मनुर्यज्ञनीर्बृहस्पतिरुक्था मदानि शगंसिषद्विश्वे देवा सूक्तवाच पृथिवी मातर्मामा इदं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगं शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु वायुर्हिङ्कर्ताग्निप्रस्तोता प्रजापतिः साम बृहस्पतिरुद्घाता विश्वे देवा उपघातारो मरुतः प्रतिहर्तार इन्द्रो निधनं ते देवाः प्राणभृतः प्राणं मयि ददत्वे तद्वै सर्वमध्वर्युरुपाकुर्वन्नुद्धातृभ्यः उपाकरोति ते देवाः प्राणभृतः प्राणं मयि ददत्वित्याहैतदेव सर्वमात्मन्धत्त इडा देवहोर्मनुर्यज्ञनीर्बृहस्पतिरुक्ता मदानि शगंसिषद्विश्वे देवासु उक्तवाच पृथिवी मातर्मामा हिगंसेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगं शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु शगंसिषद्विश्वे देवा अष्टाविंशतिश्च शगंसिषद्विश्वे देवा अष्टाविंशतिश्च शगंसिषद्विश्वे देवा अष्टाविंशतिश्च वसवस्त्वा प्रवृहन्तु गायत्रेण छन्दसा वसवस्त्वा प्रवहन्तु गायत्रेण छन्दसा वसवस्त्वा प्रवृहन्तु गायत्रेण छन्दसा आरण्यक ऋच्यत इव वा ऋच्यत इव वा एष प्रेवरिच्यते यो याजयति प्रतिवा गृह्णाति याजयित्वा प्रतिगृह्य वानश्नन्ति स्वाध्यायम् वेदमधीयीत त्रिरात्रं वा सावित्रीं गायत्रीम् अन्वातिरेचयति वरो दक्षिणा वरेणैव वरगः स्पृणोत्यात्मा हि वराः यो याजयति प्रतिवा गृह्णाति
याजयित्वा प्रतिगृह्य वानश्चन्निस्वाध्यायम् वेदमधीत त्रिरात्रं वा सावित्रीं गायत्रीं मन्वाभिरेचयति वरो दक्षिणा वरेणैव वरकस्तुनो आत्मा हि वरः इच्छत इव वा येष प्रेमरिच्यते यो याजयति प्रतिवा गृह्णाति याजयित्वा प्रतिगृह्य वानस्वाध्यायम् वेदमधीत त्रिरात्रं वा सावित्रीं गायत्रीं मन्वाभिरेचयति वरो दक्षिणा वरेणैव वरगस्तुनो आत्मा हि वरः दुहे हवा एष छन्दगंसि यो याजयति स येन यज्ञक्रतुना याजयेत् सोरण्यम् अरेत्य शुचौ देशे स्व आध्यायमेवैनम् अधीयन्नासीत तस्यानशनं दीक्षास्थानमुपसद आसनगं सुत्या वाग्दुः मन उपभृद्रतिर्ध्रुवा प्राणो हविस्सामाध्वर्युत्सवा एष यज्ञप्राणदक्षिणोऽनन्तदक्षिण समृद्धतरः येष छन्दगंसि यो याजयति स येन यज्ञकृत्वा याजयन् सोरण्यम् परेत्य चौचौ देशे स्वाध्यायमेवैमन्वधीयन्नासीत तस्यानशनं दीक्षासानमुपसर आसनगं सुत्या वाग्मन उपभृतिर्ध्रुवा प्राणो हविस्सामाध्वर्युत्सवा एष यज्ञः प्राणदक्षिणोऽनन्तदक्षिणः समृद्धतरः स्व आध्यायम् एव येनम् अधीयन् आसीत तस्य अनशनं दीक्षा अनಶನ ಅಂದ್ರೇನು ಆಸನ ಅಂದ್ರೇನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನಶನ ಅಂದ್ರೆ ಅಶನ ಅಂದ್ರೇನು ಆಸನ ಅಶನ ಪದ ನೋಡಿ ಆಸನ ಅಶನ ಅಶನ ವಸನ ಅಶನ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಆಹಾರ ವಸನ ಅನಶನಂ ದೀಕ್ಷಾ ಏನೇ ಒಂದು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನನ್ನು ತಿಂದು ನಡೆಸಬೇಕು ಹೋಮಗಳಿಗೆ ಆಸೀತ ತಸ್ಯ ಅನಶನಂ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನಮುಪಸದ ಆಸನಗಂ ಸುತ್ಯ ವಾಗ್ಜುಹೂಃ ಮನ ಉಪಭೃತಿ ಧೃತಿಃ ಧ್ರುವ ಪ್ರಾಣೋ ಹವಿಃ ಸಾಮ ಆಧ್ವರ್ಯುಃ ಸ ವಾ ಏಷ ಯಜ್ಞಃ ಸಹ ವಾ ಏಷ ಯಜ್ಞಃ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಿಂಡಿನೋ ಕಾಫಿನೋ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ನೀವು ಎದ್ದೆದ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಣ್ಯ ಉಂಟು ಉಪವಾಸ ಈಗ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಆಮಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಆಮಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪವಾಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಫಲ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸದ ಫಲ ಉಂಟಾ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಾನ್ ಮಲಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡದಿರ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ರೊಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಪಚ್ಚಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು
ಸಾಕಾರವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಏನನ್ನ ತಿನ್ನದೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯುದಯ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಪ್ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಆರುಳಿಗೆ ವರ್ಮಣಿ ಆಯ್ಪೈಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಒಳಗೆ ತಿಂಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ತಲೆಗೆ ಒಳಗೆ ಚೊಲ್ಲಿಂತೆ ದಮ್ ರೋಟ ಇನ್ನೇನ್ ಮೋಪಂಡಿರ್ತಿಗೆ ಅದ್ ಸಾಡತ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಲ್ಗೆ ಅದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಊಟದ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಉಪಹಾರ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯುದಯ ಶ್ರಾದ್ದದ ಏನ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಚೊಲ್ಗೊಟೋ ಉಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಣಗೋ ಎಂಜಾಯ್ ಇದ್ದಿ ತಿಂಡಿ ಇದ್ದಾವ. ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ. ಹೆಣ್ಣಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅವನೇನೋ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸೆಟ್ ದೋಸೆನೋ ಇನ್ನೆಂತದೋ ಒಂದು ಇವರಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ? ಆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ್ವೆ? ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ, ಏನ್ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಸೋದು? ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ, ಮುಹೂರ್ತ ಮೀರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೋಣ್ವಾ? ಸೋರಣ್ಯಂ ಫಲೇತ್ಯ ಶುಚೌ ದೇಶೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಮೇವೈನಂ ಮಧೀಯನ್ನಾಸೀತ ತಸ್ಯಾನಶನಂ ದೀಕ್ಷಾಸಾನಮುಪಸ ಆಸನಗಂ उपवृद्धिर्वा प्राणो अविस्समाद्वर्युस्सवायेषयज्ञ प्राणदक्षिणोऽनन्तदक्षिण संवृद्धतरः वकीर्णि प्रविशति चतुर्धेत्याहुर्ब्रह्मवादिनो मरुतः प्राणैरिन्द्रम् बलेन बृहस्पतिं ब्रह्मवर्चसेनाग्निमेवेतरेण सर्वेण तस्यैतां प्रायश्चित्तिं विदाञ्चकार सुदेवः काश्यपो यो ब्रह्मचार्यवकी अवकिरेदमावास्य यागं रात्र्यामग्निं प्रणीयोपसमादाय द्विराज्यस्योपघातं जुहोति कामावकीर्णोऽस्यवकीर्णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा कामाभिदृग्धोऽस्त्यभिदृग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहेत्यमृतं वा आज्यममृतमेवात्मन् दत्ते हुत्वा प्रयताञ्जलिः कवातिर्यङ्गग्निमभिमन्त्रयेत सम्मासिञ्जन्तो मरुतः समिन्द्रः सं बृहस्पतिः ब्रह्मवादिनो मरुतः प्राणैरिन्द्रं बलेन बृहस्पतिं ब्रह्मवर्चसेनाग्निमेवेतरेण सर्वेण तस्यैतां प्रायश्चित्तं विदाञ्चकार सुदेवः काश्यपो यो ब्रह्मचार्यवकीरेदमावास्यायागं रात्र्यमग्निप्रणीयोपसमाधाय विराज्यस्योपघातं जुहोति कामावकीर्णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा कामाभिद्रोऽस्म्यभिदृग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहेत्यमृतं वा आशममृतमेवात्मन् दत्ते हुत्वा प्रयताञ्जलिः
तवातिर्यज्ञमभिमन्त्रयेत सम्मासिञ्चतु अरुणसमिन्द्रः बृहस्पतिः सम्मा थावतीर्णे प्रविशति चतुर्थे चारु ब्रह्मवादिनो मरुतः प्राणैरिन्द्रं बलेन बृहस्पतिं ब्रह्मवत्वसेनाग्निनेतरेण सर्वेण तस्यैतां प्रायश्चित्यम् चकार सुदेवः काश्यपो यो ब्रह्मचार्यमग्निम् प्रणीयो वसमाधाय राज्यस्योपघातम् जुहोति कामावतीर्णोऽस्म्यवतीर्णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा कामाभितृप्तोऽस्म्यभितृप्तोऽस्मि कामकामाय स्वाहेत्यमृतमेवात्मन्धत्ते भूत्वा प्रयताञ्जलि तिर्यङ्गग्निमभिमन्त्रयेत सम्मासिञ्चन्तु समिन्द्रः बृहस्पतिः सम्मायमग्निः सिञ्चत्वायुषा च बलेन चायुष्मन्तं करोतमेति प्रतिहास्मै मरुतः प्राणान् ददति प्रतीन्द्रो बलं प्रतिबृहस्पतिर्ब्रह्मवर्चसं प्रत्यग्निरितरत्सर्वगं सर्वतनुर्भूत्वा सर्वमायुरेति त्रिरभिमन्त्रयेत त्रिशत्या हि देवो योपूत इव मन्येत सयुक्तं जुहुयाद्यित्थम् अभिमन्त्रयेत पुनीत एवात्मानमायु रेवात्मन्धत्ते वरो दक्षिण वरेणैव वरगः स्पृणोत्यात्मा हि वरः चायुष्मन्तं करोतमेति प्रतिहास्मै मरुतः प्राणान् ददति प्रतीन्द्रो बलं प्रतिबृहस्पतिर्ब्रह्मवर्चसं प्रत्यग्निरितरत्सर्वगं सर्वतनुर्भूत्वा सर्वमायुरेति त्रिरभिमन्त्रयेत त्रिशत्यायि देवायोपूत इव मन्येत स इत्थं जुहुयादि सयुक्तं जुहुयादित्थमभिमन्त्रयेत पुनीत एवात्मानमायुरेवात्मन्धत्ते वरो दक्षिण वरेणैव वरगः स्पृणोत्यात्मा हि वरः समायुमग्निश्चिञ्चत्वायुषा च बलेन चायुष्मन्तं करोतमेति प्रतिहास्मै मरुतः प्राणान् ददति प्रतीन्द्रो बलं प्रतिबृहस्पतिर्ब्रह्मवर्चसं प्रत्यग्निरितरत्सर्वगं सर्वतनुर्भूत्वा सर्वमायुरेति त्रिरभिमन्त्रयेत त्रिशत्या हि देवा योपूत इव मन्येत स इत्थं जुहुयादित्थमभिमन्त्रयेत पुनीत एवात्मानमायुरेवात्मन्धत्ते वरो दक्षिण वरेणैव वरगः स्पृणोत्यात्मा हि वरः प्रपद्ये भुव प्रपद्ये स्वः प्रपद्ये भूर्भुवः स्वः प्रपद्ये सुवः इल्ल इल्लि भूर्भुवः स्वः प्रपद्ये ब्रह्म प्रपद्ये ब्रह्मकोशं प्रपद्ये मृतं प्रपद्ये मृतकोशं प्रपद्ये चतुर्जालं ब्रह्मकोशं
यं मृत्युर्नावपश्यति तं प्रपद्ये देवान् प्रपद्ये देवपुरं प्रपद्ये परिवृतो ब्रह्मणा वर्मणाहं तेजसा कश्यपस्य यस्मै नमस्तच्छिरो धर्मो मूर्धानं ब्रह्मोत्तरा हनुर्यज्ञोधरा विष्णुर्हृदयगं संवत्सर रजननमश्विनौ पूर्वपादा त्रिर्मध्यं मित्रा वरुणा वपरा पादा भग्निपुच्छस्य प्रथमं काण्डं तत इन्द्रस्तत प्रजापतिरभयं चतुर्थकं स वा एष दिव्यशा आक्वर शिशुमारस्तगं हा य एवं वेदापपुनर्मृत्युं जयति स्वर्गं लोकं नाध्वनि प्रमीयते नाप्सु प्रमीयते नाग्नौ प्रमीयते नानपत्य प्रमीयते लघ्वान्नो भवति ध्रुवस्त्वमसि ध्रुवस्य क्षितमसि त्वं भूतानामधिपतिरसि त्वं भूतानागश्रेष्ठोऽसि त्वां भूतान्युपर्यवर्तन्ते सह वै सर्वं ते नमस्ते नमः सर्वं ते नमः। भूप्रपद्ये भुवप्रपद्ये स्वप्रपद्ये भूर्भुवस्वप्रपद्ये ब्रह्म प्रपद्ये ब्रह्मकोशं प्रपद्ये मृतं प्रपद्ये मृतकोशं प्रपद्ये चतुर्जालं ब्रह्मकोशं यं पश्यति संप्रपद्ये देवान् प्रपद्ये देवपुरं प्रपद्ये वरीवृतो ब्रह्मणः वर्मणाहं तेजसा कश्यपस्य यस्मै नमस्तच्छिरो धर्मोत्थानं ब्रह्मोत्तरा हनुर्यज्ञोधरा विष्णुर्हृदयगं संवत्सर प्रजननमश्विनौ पूर्वपादा वर्त्रिर्मध्यं मित्रा वरुणा वपरादा भक्ति उच्चस्य प्रथमं काण्डं तत इन्द्रस्ततः प्रजापतिरभयं चतुर्थकं सदा येष सद्यस्य शिशुमारस्तगम् आय एवं वेदावत् पुनर्मृत्युं जयति स्वर्गं लोकं नाध्वनि प्रमीयते नासु प्रमीयते नाग्नौ प्रमीयते नानपत्य प्रमीयते लघ्वान्नो भवति ध्रुवस्त्वमसि ध्रुवस्य क्षितमसि त्वं भूतानामधिपतिरसि त्वं भूतानागश्रेष्ठोऽसि त्वां भूतान्युपकर्यवर्तन्ते सह वै सर्वं ते नमस्ते नमः सर्वं ते नमः। भूप्रपद्ये भुवप्रपद्ये स्वं प्रपद्ये भूर्भुवस्वप्रपद्ये ब्रह्म प्रपद्ये ब्रह्मकोशं प्रपद्ये मृतं प्रपद्ये मृतकोशं प्रपद्ये चतुर्जालं ब्रह्मकोशं यं मृत्युर्नावपश्यति तं प्रपद्ये देवान् प्रपद्ये देवपुरं प्रपद्ये वरीवृतो ब्रह्मणा वर्मणाहं तेजसा कश्यपस्य यस्मै नमस्तच्छिरो धर्मो मूर्धानं ब्रह्मोत्तरा हनुर्यज्ञोधरा विष्णुर्हृदयगं संवत्सर प्रजननमश्विनौ
पूर्वपादावतिर्मध्यम् चित्रावरुणावपरपादावति उच्चस्य प्रथमं काण्डम् तदग्रस्तः प्रजापतिरभयं चतुर्थकं समायेश दिव्यस्याक्वरश्रीषुमारस्तगम् अभयैवं वेदाः पुनर्मृत्युं जयति जयति स्वर्गं लोकं नाध्वनि प्रमीयते नाप्सु प्रमीयते नाग्नौ प्रमीयते नापयः प्रमीयते भगवान् नो भवति ध्रुवस्वमसि ध्रुवस्य क्षितमसि त्वं भूतानामधिपतिरसि त्वं भूतानाश्रेष्ठोऽसि त्वां भूतान्युपर्यावर्तन्ते सर्वैः सर्वन्ते नमो नमस्ते नमः सर्वन्ते नमः. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮೋಪಸ್ಥಾನ ಮಂತ್ರ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು, ತ್ವಂ ಭೂತಾನಾಂ ಅಧಿಪತಿರಸಿ, ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಿಗೆ ನೀನು ಅಧಿಪತಿ. ತ್ವಂ ಭೂತಾನಾಗಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋಸಿ, ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವು ನೀನು. ತ್ವಂ ಭೂತಾನ್ ಯುಪ ಪರ್ಯಾವರ್ತಂತೆ ಸಹ ವೈ ಸರ್ವಂತೆ ನಮಃ ನಮಸ್ತೆ ನಮಃ ಸರ್ವಂತೆ ನಮಃ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅವನು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ವಯ. ಬ್ರಹ್ಮೋಪಸ್ಥಾನ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾಡುವಂತ ಅವನು. ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ತಾಂಬೂಲ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲೇನೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಕಲ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವರ್ಚಿತಂ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಕ್ಷತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರಗಳು. ನೀವು ಕೂರ್ಚದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 ಉಪಚಾರಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಜಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ವಿಸೀಮತ ಸುಚೋಬೇನಾವಹ ಸಬುದ್ನ ಉಪವ ಅಸ್ಯ ವಿಷ್ಟ ಸತಶ್ಚಯೋ ನಿವಸತಶ್ಚ ವಿವಹ ಭೂಹು ಭುವಃ ಸುವಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಾವಾಹ್ಯಾಮಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾವಾಹ್ಯಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮಾವಾಹ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ನಿವೇದನ ಧೂಪ ಪುಷ್ಪ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ. ಉದ್ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅನುವಾಕವನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೋಣ. ಏನು ದ್ರಾವಿಡ ಪಾಠಸ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಡಿಬರುವ. ಸಹ ರಕ್ಷಾಗಂಸಿ ಯದ್ದೇವ ಯದದಿ ವ್ಯನ್ನಾಯುಷ್ಟೇ ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ವಾತರಶನಾಃ ಕೂಷ್ಮಾಂಡೈರ್ ಅಜಾನ್ಹ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞೇನ ಗ್ರಾಮೇ ಮಧ್ಯಂದಿನೇ ತಸ್ಯ ವೈ ಮೇಘಸ್ತಸ್ಯ ವೈ ದ್ವೌರಿಚ್ಯತೆ ದುಹೇಹ ಕತಿಧಾವಕೀರ್ಣಿ ಭೂರೇಕಾನ್ನ ವಿಗಂಶತಿ. ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ವಾತರಶನಾಃ ಕೂಷ್ಮಾಂಡೈರ್ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞೇನ ಗ್ರಾಮೇ ಮಧ್ಯಂದಿನೇ ತಸ್ಯ ವೈ ಮೇಘಸ್ತಸ್ಯ ವೈ ದ್ವೌರಿಚ್ಯತೆ ದುಹೇಹ ಕತಿಧಾವಕೀರ್ಣಿ ಭೂರೇಖಾನ್ನ ವಿಗಂಶತಿ. ಸಹ ರಕ್ಷಾಗಂಸಿ ಯದ್ದೇವಾ ಯದೀಯುಷ್ಟೇ ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ವಾತರಶನಾಃ ಕೂಷ್ಮಾಂಡೈರಜಾನ್ಹ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞೇನ ಗ್ರಾಮೇ ಮಧ್ಯಂದಿನೇ ತಸ್ಯ ವೈ ಮೇಘಸ್ತಸ್ಯ ವೈ ದ್ವೌರಿಚ್ಯತೆ ದುಹೇಹ ಕತಿಧಾವಕೀರ್ಣಿ ಭೂರೇಖಾನ್ನ ವಿಗಂಶತಿ. ಸಹ ವಾತರಶನ ದುಹೇಹ ತ್ರಯೋ ವಿಗಂಶತಿ. ಸಹ ವಾತರಶನಾ ದುಹೇಹ ತ್ರಯೋ ವಿಗಂಶತಿ. ಸಹ ವಾತರಶನಾ ದುಹೇಹ ತ್ರಯೋ ವಿಗಂಶತಿ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ಅಸ್ತ್ವಗ್ನಯೇ ನಮಃ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ನಮೋಷಧೀಭ್ಯಃ ನಮೋ ವಾಚೇ ನಮೋ ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ನಮೋ ವಿಷ್ಣವೇ ಬೃಹತೆ ಕರೋಮಿ. ಇದು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಇಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ.
ಅದು ಮುಂತಿದ ತಚ್ಚಮ್ಯೋರಾವರಿಣಿಮಯ ಹರಿ ಎದ್ಯಾ ಅದು ಮುಂದೆ ಪಿದ್ದೆದ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಹಿತೆಲೆ ಅದು ಒಂದು ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಇಲ್ವಾ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪೂರ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿಂದು ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸಂಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ನಃ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तद्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। हरि ओम चित्तिसृग नमो ब्रह्मणे धारणं मे अस्त्वनिराकरणं धारयिता भूयासं कर्णयो श्रुतं माच्यो ऊर्ध्वं ममामुष्यवोम। हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।